हाँ जी बेटा, जो पहला चैप्टर बेटा है वा जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वो पहला मैं तुहानूं दसना मीनिंग की होंदा अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग की होंदा वा अकाउंटिंग एक अजिहा सिस्टम है जिसकी शुरुआत बुक कीपिंग तो बाद विच हुंदी है कि पहला कोई भी व्यापारी जिहड़ा वा की करदा बुक कीपिंग करदा। बुक कीपिंग की होंदी है एक अजिही स्थिति होंदी है, एक अजिहा सिस्टम होंदा वा जिहदे विच कोई भी व्यापारी जिहड़ा वा अपनी सारी गतिविधियों की करदा नोट करदा। हुण जिद्दां कोई भी इंसान बेटा जिहड़ा वा उहदी मैमरी इन्नी ज़्यादा तां हुंदी नहीं गी कि वो सारिया गल्लों मूँह जबानी याद रख सके। इसलिए व्यापारी की करता वा ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ भी करी जाता, कोई समान खरीददा, कोई समान वेचदा, कोई उन्होंने आमदन होंदी आ, कोई उन्होंने खर्चा करना पैंदा वा। सो जो भी काम व्यापारी करता वा वो नाल दी नाल एक किताब विच की है लिखदा रहिंदा वा, उन्होंने की कहंदे आ बुक कीपिंग। हुण बुक कीपिंग की है सिर्फ लिखण च की है व्यापारी करता सिर्फ काम नूं लिखदा, जो भी वो गतिविधियां करता, जो भी वो काम करता सिर्फ उन्होंने नोट करता वा, उहदा कोई भी मुलांकण वगैरह उहदे विच नहीं करता। पर हर व्यापारी ने साल के एंड विच की करना हुंदा, अपने व्यापार का मुलांकन करके देखना हुंदा वा कि उन्होंने व्यापार विच फायदा होया वा या नुकसान। सो यह फायदा या नुकसान का मुलांकन करने का काम आ, ये मुलांकन करने का काम कौन करती है? अकाउंटिंग। सो फर्क लगे ना कि बुक कीपिंग की है सिर्फ एक अजिही सिस्टम आ जिस व्यापारी जिहड़ा वा सिर्फ अपनी गतिविधियों की करता एक कापी उत्ते नोट करता वा, ठीक है, अज मैं की काम किए ने रोज़ की रोज़, पर उन्होंने कामों का मुलांकन करके नहीं देखता। पर साल के एंड में जो व्यापारी ने अपने खाते बंद करने होंगे ने उदों अपने सारे कामों का की करके देखता, मुलांकन करके देखता वा कि जिहड़ा भी उन्हें साल भर में व्यापार किया वा उस व्यापार को करने में उन्होंने फायदा होया वा या नुकसान। सो इस चीज़ का मुलांकन करने लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता वा उस सिस्टम को की कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, ये तो बेटा सीगा अकाउंटिंग, ये तो बेटा सीगा अकाउंटिंग का मीनिंग। हुण अगे आपां करना अकाउंटिंग की प्रक्रिया की है या ये आपां कह सकते हैं विशेषतावां की है। सो पेपर चाहे प्रक्रिया आ जाए चाहे अकाउंटिंग दी विशेषतावां आ जाए, इक्को ही क्वेश्चन है। मैं बार बार बेटा रिपीट कर रहा कि चाहे पेपर तुहानूं पुछ लिया जाए अकाउंटिंग की प्रक्रिया बारे दसो या पेपर तुहानूं पुछ लिया जाए अकाउंटिंग की जिहड़ी है वो विशेषतावां बारे दसो, दोनों का आंसर की आना वा सेम आना वा। पर एक चीज़ याद रखनी है, ये जो पॉइंट्स ने तुसीं बेटा लिखने हैं वो सीरियल वाइज लिखने हैं, ठीक है, अगे पिछे नहीं लिखने है। ठीक है, अगे पिछे लिखोगे तो गलत होगा। ठीक है, कोई प्रक्रिया वा प्रक्रिया मीनस स्टैप्स नहीं, हूँ स्टैप्स तो सीरियल वाइज ही होने चाहिए, इसलिए सीरियल वाइज पुत्र याद करना वा, तुहानूं समझा देना करना की है। सब तो पहला स्टैप की आंदा वा लेखांकन लैन देन की पछाण करना। हुण इह बेटा की होंदा वा कि जो भी आप अकाउंट वगैरह तैयार करते हैं, अपने व्यापारी अपने खाते तैयार करता वा, इह सारी गतिविधि को आप नोट करना नहीं होंदा। सिर्फ आप उही गतिविधियां अकाउंट में नोट करनियां होंदियां वा जिन्हां च पैसे का लैन देन होया वा। जिहड़ी किसी काम में कोई पैसे का लैन देन नहीं होया हैगा उस गतिविधि को आप अकाउंट में रिकॉर्ड करना नहीं होंदा। सो पहला पॉइंट तुसीं बस यही याद रखना कि सब तो पहला अकाउंट में आप करते की हैं अपनी जिहड़ियां गतिविधियां वा उन्होंने छांटी करते हैं। जिहड़ी गतिविधियां तो पैसे नाल रिलेटेड ने उन्होंने गतिविधियों आप अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और जिहड़ी गतिविधियां पैसे नाल रिलेटेड नहीं हैं वो वाली गतिविधियों आप अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। सो पहला स्टेप की हो गया लेखांकन के जिन्ने भी लैन देन आ उन्होंने पछाण करना कि किहड़े आप रिकॉर्ड करने हैं या किहड़े आप रिकॉर्ड नहीं करने। उस तो बेटा आ जाता इसका दूजा स्टैप। दूजा स्टैप बेटा की है जर्नल तैयार करना। जर्नल बेटा की होंदा जर्नल एक ओवली किताब होंदी है जिस विच कोई भी व्यापारी जिहड़ा वा अपनी रोज़ की गतिविधियों की करदा नोट करदा। जिद्दां तुहानूं मैं पहलां भी हुणी गल करके हटिया 2 मिनट पहलां कि किसी भी बंदे की इन्नी ज़्यादा यादाश्त नहीं होंदी हैगी कि वो सारी गल्लां नूं मूँह जबानी याद रख सके। सो व्यापारी की करदा वा कि रोज़ दे रोज़ जिहड़े भी वो काम करदा, जिन्ना समान अज दी दिहाड़ी च उहने खरीदिया, जिन्ना समान उहने अज दी दिहाड़ी च वेचिया, या कोई भी अगर अज दी दिहाड़ी च उहने कोई खर्चा किया या उन्होंने कोई आमदन हुई, सो जिन्नियां भी वो काम करदा वा वो नाल दी नाल वो सारे कामां नूं याद रखण दे लई एक किताब विच की करदा रहिंदा नोट करदा रहिंदा वा, और उस किताब नूं की कहंदे आ जर्नल। सो दूजा स्टैप की होंदा जर्नल तैयार करना। जर्नल तैयार करना। तीजा स्टैप की आंदा लैजर तैयार करना कि जर्नल तो बाद की बनती होंदी है लैजर। लैजर की होंदा लैजर एक अजिही किताब होंदी है जिस विच अलग अलग किस्म के खात्यां नूं अलग अलग वर्गीकरण उन्हां दा कीता जांदा वा। जिद्दां हुण व्यापारी है वो बहुत सारे काम करदा, समान खरीददा, समान वेचदा, कोई खर्चे करता, इहदा अलग अलग काम करता ना। सो लैजर एक ओवली किताब होंदी है जिस अलग अलग खात्यां नूं आपां अलग अलग नाम दे नाल की करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। जिहदे खाता बना लिया आपां खरीद संबंधी खाता, वो सारियां खरीद दी एंट्रियां नोट कर लियां। एक खाता बना लिया वेचन संबंधी खाता, वो सारियां वेच दी एंट्रियां रिकॉर्ड कर लियां। सो लैजर एक अजिही किताब होंदी है जिहदे च आपां अलग अलग किस्म दी एंट्रियां नूं अलग अलग की करते हैं रिकॉर्ड कर लैंदे हैं, ताकि जो भी सानूं कोई चीज़ लभनी पवे सानूं लभनी की हो जाए सौखी हो जाए। जिदा मैं एग्जाम्पल लैके चलदा कि अगर व्यापारी ने साल के एंड में लभना वा कि मैं कितनी परचेज की है, इट मीनस वो जर्नल में अगर जाऊगा जर्नल में तो सारिया एंट्रियां मिक्स कीतियां होंदियां पहले स्टैप में, इसलिए उन्होंने लभनियां की होनी एंट्रियां
ਔਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਫੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਲੱਭ ਲਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੈਜਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਜਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਲੈਜਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨਾ। ਸੰਤੁਲਨ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈਜਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲੈਜਰ ਇੱਕ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੈਜਰ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਡੈਬਿਟ ਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ। ਮੀਨਸ ਲੈਜਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਔਰ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢਣਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਅਗਰ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਜੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੱਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਜੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਧਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਡੈਬਿਟ ਵੱਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈ, ਲੈਜਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਚੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਪਾਸਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਪਾਸਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਕੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਡੈਬਿਟ ਪਾਸੇ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਸਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲਾਭ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪਰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਨੀ ਮੀਨਸ ਨੁਕਸਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਨਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਛਪਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛਪਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਰਨਲ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਲੈਜਰ। ਲੈਜਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਜਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬੈਲੈਂਸ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਏ ਪੇਪਰ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ ਵਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਗਤ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾਂਕਨ। ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾਂਕਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੇਖਾਂਕਨ ਦੀ ਓਵਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ।
अच्छा करता की है व्यापारी की बनाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता वा ਉਹਨੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ मीनस सज्जे खब्बे पासे की रिकॉर्ड करता खर्चे और क्रेडिट साइड में सज्जे पासे की रिकॉर्ड करता अपनी आमदन जेकर व्यापारी की आमदन ज़्यादा वा पर खर्चा घट आ तो व्यापारी को होया वा लाभ पर जेकर व्यापारी के खर्चे ज़्यादा वा पर आमदन घट हुई है तो की हो गया उन्होंने हानि यानी कि नुकसान सो वित्तीय लेखांकन जिहड़ा ये लेखांकन की एक ओवली विधि होंदी है जिस राही कोई भी व्यापारी जिहड़ा वा अपने लाभ या हानि बारे पता करता वा ठीक है दूजी घड़ी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप कहने लागत लेखांकन लागत लेखांकन की है कि किसी भी व्यापारी ने ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੀਮਤ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਪਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਉਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੋ ਆ ਗਿਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਅਗਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿਆ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਹੀ ਵੇਚ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ 2000 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚੋਗੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਗਤ ਲੇਖਾਂਕਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਗਤ ਲੇਖਾਂਕਨ ਤੀਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੇਖਾਂਕਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਆ ਉਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਲੇਖਾਂਕਨ ਦੀ ਓਵਲੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਵਲੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੇਖਾਂਕਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ठीक है सो ये 3 किस्मां बेटा तुम अकाउंटिंग की रखनिया याद रखनिया चाहे किस्मां आयन चाहे शिखावां आयन एक किहड़ी होगी वित्तीय लेखांकन दूजा किहड़ा हो गया लागत लेखांकन तो तीजा किहड़ा हो गया प्रबंधकी लेखांकन ठीक है बेटा सो इन्ना थोड़ा चैप्टर जिहड़ा की हो गया कंप्लीट बाकी चैप्टर की वीडियोस जिहड़ी इस चैप्टर की वीडियो जिहड़ी है वो मैं तुहानूं ऑलरेडी बना के भेजी हुई है ठीक है बेटा थैंक यू।